ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو اس جنگ کا کوئی بھی اہم واقعہ آپ سے چھپا نہیں رہے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دنیا کی تاریخ ہزاروں جنگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کچھ مارکے ایسے ہوتے ہیں جو صرف زمین کا ٹکراؤ نہیں بلکہ تقدیر کا فیصلہ ہوتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک ایسے میدان کا جہاں ایک طرف سونے اور لوہے میں مڑھے ہوئے 1,00,000 جنگجو کھڑے ہوں، جن کے سامنے دیو ہیکل جنگی ہاتھی کسی پہاڑ کی طرح ساکت ہوں، اور دوسری طرف صرف 30,000 وہ عرب جن کے پاس نہ ڈھنگ کی زرہ تھی نہ پیٹ بھر کر کھانا، لیکن ان کے سینوں میں وہ آگ دہک رہی تھی جو قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو راکھ کرنے والی تھی۔ آج ہم آپ کو اس خونی میدان میں لے کر جائیں گے جہاں رستم کی جادوگری اور یزدگرد کا تکبر خاک میں مل گیا۔ یہ کہانی ہے قادسیہ کی، وہ جنگ جس کی خوشخبری مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی تھی جب مسلمان بھوک سے نڈھال خندق کھود رہے تھے۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے تو شاید یہ داستان آپ کے لیے نہیں، کیونکہ آج ہم تاریخ کے اس باب کو کھولنے جا رہے ہیں جہاں ریت کا ہر ذرہ لہو سے رنگا ہوا ہے۔ اس عظیم داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے ایران میں جھانکنا ہوگا، جہاں ساسانی سلطنت کا جاہ و جلال اپنے عروج پر تھا۔ یہ وہ سلطنت تھی جو 1000 سال سے دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ ان کا بادشاہ یزدگرد، جو خود کو خدا کا سایہ کہتا تھا، مدائن کے سفید محل میں بیٹھ کر پوری دنیا کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایران کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کے سپاہی سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق ہوتے، ان کی کمانیں اور تلواریں بہترین فولاد سے بنی ہوتیں، اور ان کے پاس وہ خوفناک جنگی ہاتھی تھے جو اس دور کے ٹینک کہلاتے تھے۔ جب یزدگرد کو خبر ملی کہ ریگستان کے بدو اس کی سرحدوں تک آ پہنچے ہیں تو اس نے اسے ایک مذاق سمجھا۔ اس کا غرور اتنا تھا کہ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان عربوں کو کچل کر ان کی لاشیں صحرا کی ریت میں دفن کر دی جائیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ریت کے ذرے جنہیں وہ حقیر سمجھ رہا ہے جلد ہی اس کے شاہی محل کے ستونوں کو گرا دیں گے۔ لیکن یزدگرد جس حقیقت سے بے خبر تھا وہ مدینہ منورہ میں برسوں پہلے بیان کی جا چکی تھی۔ جنگ خندق کا وہ منظر یاد کیجئے جب فاقوں سے نڈھال صحابہ ایک سخت چٹان کو نہیں توڑ پا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر کدال ماری تو ایک بجلی سی کڑکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس روشنی میں مدائن کے سفید محل دکھائے گئے ہیں، اور جبریل نے خبر دی ہے کہ میری امت ان پر غالب آئے گی۔ یہی وہ یقین تھا جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ ہجرت کے اس سفر کو یاد کیجئے جب سراقہ بن مالک نے انعام کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے ایک ایسی بات کہی تھی جس پر یقین کرنا اس وقت محال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ سراقہ حیران رہ گیا تھا کہ ریگستان سے اٹھنے والا یہ مسافر اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ کے کنگنوں کی بات کیسے کر رہا ہے۔ جب ایران میں یزدگرد اپنے تخت پر بیٹھا تھا، مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اس مہم کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاس مادی وسائل نہیں تھے، ان کے پاس صرف وہ وعدہ تھا جو رب کعبہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ حضرت عمر نے اس عظیم مہم کے لیے اس شخص کو چنا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستجاب الدعوات کہا تھا، یعنی جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ سپہ سالار تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ خوش نصیب انسان جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر پہلا تیر چلایا اور پہلا خون بہایا۔ حضرت سعد کا رتبہ صحابہ میں بہت بلند تھا، وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے۔ جب وہ قادسیہ کے میدان میں پہنچے تو تقدیر کا ایک عجیب امتحان شروع ہوا۔ وہ عظیم جرنیل جو میدان میں تلوار چلانے کا ماہر تھا، اسے شدید بیماری نے گھیر لیا۔ ان کے کولہوں اور رانوں پر اتنے بڑے پھوڑے نکل آئے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھنا تو دور، ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن ان کا عزم دیکھیے، انہوں نے میدان چھوڑنے کے بجائے قلعے کی ایک اونچی چھت پر سینے کے بل لیٹ کر پوری جنگ کی کمانڈ سنبھالی۔ وہ درد سے تڑپتے تھے، مگر ان کی نظریں رستم کے لشکر پر جمی ہوئی تھیں۔ ادھر ایران میں یزدگرد نے اپنے سب سے بڑے مہرے رستم فرخزاد کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ رستم محض ایک جرنیل نہیں تھا، وہ نجوم کا ماہر تھا اور ستاروں کی چال دیکھ کر مستقبل بتاتا تھا۔
रुस्तम जानता था कि ये अरब कोई आम दुश्मन नहीं है। उसने यज़दगर्द से मिन्नत की, ए बादशाह, इनसे सुलह कर लो, मैंने सितारों में अपनी मौत और ईरान का ज़वाल देख लिया है। लेकिन यज़दगर्द का तकब्बुर उसे कुछ सुनने नहीं दे रहा था। उसने भरी महफिल में रुस्तम को बुज़दिल कहा और धमकी दी कि अगर वो ना गया तो उसके ख़ानदान को मिटा दिया जाएगा। मजबूर होकर रुस्तम 1 लाख का लश्कर, लोहे के हथियार और 33 खूनी हाथी लेकर निकल पड़ा। लेकिन उसके दिल में वो खौफ था जो किसी भी शिकस्त की पहली अलामत होता है। जंग से पहले रुस्तम ने रौब डालने के लिए एक अजीमुश्शान दरबार लगाया। सोने के तख्त, रेशमी कालीन और हीरों की चमक। उसने सोचा कि इन बदवियों की आंखें ये सब देखकर चुंधिया जाएंगी। हज़रत साद ने एक सादा से सहाबी हज़रत रिबई बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को कासिद बनाकर भेजा। जब वो दरबार में दाखिल हुए तो उनके तन पर पैबंद लगा लिबास था, लेकिन उनके हाथ में वो नेज़ा था जिसने रुस्तम के कीमती कालीनों को चीर कर रख दिया। रुस्तम ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें खाना चाहिए या कपड़े? रिबई बिन आमिर ने वो तारीखी जवाब दिया जो आज भी तारीख के सीने पर नक्श है। रुस्तम, हमें अल्लाह ने भेजा है ताकि हम इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर रब की बंदगी में ले जाएं। रुस्तम ने गुस्से में मिट्टी का एक टोकरा मंगवाया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिट्टी मिलेगी। रिबई बिन आमिर ने वो टोकरा निहायत खुशी से सर पर उठाया और दौड़ते हुए हज़रत साद के पास पहुंचे। रुस्तम के दरबारी हैरान रह गए कि ये अरब मिट्टी लेकर खुश क्यों हैं। असल में ये एक अजीम इशारा था। रिबई जानते थे कि कदीम अरबी रिवाज के मुताबिक जब कोई मुल्क अपनी मिट्टी किसी को दे देता है तो इसका मतलब है कि उसने अपना मुल्क उसके हवाले कर दिया। उन्होंने पुकारा, मुबारक हो, ईरान ने अपनी मिट्टी खुद हमारे हवाले कर दी। और फिर वो वक्त आ गया जब मुज़ाकरात ख़त्म हुए और तलवारें बेनियाम हो गईं। जंग का पहला दिन यौम अरमास कहलाता है। जब ईरानियों ने अपने हाथियों को आगे किया तो वो मंजर किसी क़यामत से कम नहीं था। हाथियों ने इस्लामी लश्कर की सफ़ों को रौंदना शुरू कर दिया। घोड़े उन देवहैकल जानवरों को देखकर बिदक कर पीछे भागने लगे। मुसलमानों का बहुत खून बहा, लेकिन उनके कदम नहीं उखड़े। दूसरे दिन यौम अगवास में शाम से मुसलमानों की कुमक आ पहुंची, जिसकी क़यादत हज़रत काका बिन अम्र कर रहे थे। काका वो शख्स थे जिनके बारे में हज़रत अबू बकर ने फरमाया था कि जिस लश्कर में काका हूं वो हार नहीं सकता। उन्होंने ऊँटों को स्याह चादरें पहनाई, जिन्हें देखकर ईरानी घोड़े जिन्नात समझकर भागने लगे। जंग का पांसा पलट रहा था, लेकिन अभी असल इम्तिहान बाकी था। इसी दौरान कादिसिया के किले में एक अजीब वाक़या पेश आया। अबू महजन सकफ़ी, जो एक बहादुर जंगजू थे, शराब नोशी की सज़ा में किले की कोठरी में कैद थे। जब उन्होंने देखा कि हाथी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं तो वो तड़प उठे। उन्होंने हज़रत साद की अहलिया से मिन्नत की कि मुझे खोल दो, मैं लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने निकाब पहनकर मैदान में ऐसी एंट्री मारी कि हज़रत साद हैरान रह गए। घोड़ा मेरा है, वार अबू महजन के हैं, मगर वो तो कैद है। जब जंग के बाद हकीकत खुली तो हज़रत साद ने रोकर उन्हें गले लगा लिया और अबू महजन में हमेशा के लिए तौबा कर ली। तीसरी रात लैलतुल हरीर कहलाती है, जहां इंसानों की आवाज़ें ख़त्म हो गई थीं और सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाज़ें आती थीं, जैसे ज़ख्मी कुत्ते गुर्राते हैं। ये वो रात थी जब किसी ने नींद की शक्ल नहीं देखी और सुबह होते ही कुदरत ने अपना आखिरी मोहरा खेल दिया। चौथे दिन एक ऐसी रेगिस्तानी आंधी चली जिसने ईरानियों की आंखें अंधी कर दीं। रुस्तम का तख्त उलट गया। वो अपनी जान बचाने के लिए एक नहर में कूद गया, लेकिन मौत उसका पीछा कर रही थी। हिलाल बिन अलकमा, जो एक गरीब और गुमनाम सिपाही थे, उन्होंने रुस्तम को बालों से पकड़कर बाहर खींचा। रुस्तम ने उन्हें हीरों और सोने की लालच दी, लेकिन हिलाल ने पुकारा, रब्बे काबा की कसम, मैंने रुस्तम को कत्ल कर दिया है। एक मामूली सिपाही के हाथों उस दौर के सबसे बड़े सालार का कत्ल होना ये साबित कर रहा था कि ताकत सोने में नहीं, ईमान में होती है। ये सुनते ही 1 लाख का लश्कर भेड़ बकरियों की तरह भागा। वो सल्तनत जो 1000 साल से कायम थी, मिट्टी के ढेर में बदल गई। जंग खत्म हुई, ईरान का गुरूर खाक में मिल गया। जब माले गनीमत मदीना पहुंचा तो हज़रत उमर ने सराका बिन मालिक को बुलाया। भरी महफिल में सराका को किसरा के सोने के कंगन पहनाए गए और पूरी दुनिया ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरसों पुराना वादा सच्चा हो गया। कादिसिया हमें सिखाता है कि जब तुम्हारा राबता आसमान से मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती।